नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई मास 22 तारिख बुधवार। चलते नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ करी अछंती तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करे कमेंट बॉक्स रे आपण केउ जिल्लारू वीडियोटी को देखुचंती जणातु, जहा फल प्रत्येक दिन एपरी नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर एथर किसान निधिर किस्ती टंका प्रथमे एही चाषींकर अकाउंट को आसीबो। चेक करंतु लिस्ट रे आपणकर ना। देश रे अधारू अधिक जनसंख्या एबे भी जीविका पाई कृषि उपर निर्भर करंती, हेले अनेक चाषी चाषरू यथेष्ट आय करि पारंती नाही। एपरी चाषी माननकु समर्थन करबा पाई केंद्र सरकार एक राज्य सरकार अनेक योजना चलंती। केंद्र सरकार एपरिकी पदक्षेप हेउछि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जहाँ वार्षिक 6,000 टंका प्रदान करे। ए पर्यंत योजनार 23टी किस्ती जारी करा जायछि एवं चाषी माने एबे 24तम किस्ती पाई अपेक्षा करिसंती। सरकार खूब शीघ्र चाषींकर बैंक अकाउंट को टंका स्थानांतर करबा को प्रस्तुत हेउछंती। एही किस्ती पूर्वरु सरकार किछि नियम को कड़ाकड़ी करिसंती। एतर सरकार स्पष्ट करिसंती जे केवल सही चाषी माननकु प्राथमिकता दिया जिवो जो माननकर रेकर्ड संपूर्ण अद्यतन अछि। सर्वप्रथमे सबुठारु जरूरी आवश्यकता हेउछि केवाईसी समाप्ति। एही प्रक्रिया समाप्त करितबा चाषी माननकु प्रथमे किस्ती पाइबे। द्वितीय कथा हेउछि जे आपणकर बैंक अकाउंट सहित जड़ित समस्त विवरणी जेपरि कि आपणकर नाम, आधार नंबर, आईएफसी कोड संपूर्ण सठिक हेबा आवश्यक। एही तीनोटी आवश्यक को सफलतार सह पूर्ण करितबा चाषी माननकर प्रथमे किस्ती पाइबे। विपरीत भाबरे एही विवरणी मध्यरु गोटिए भी विचाराधीन किंबा भूल थाए तेबे किस्ती प्रदान रे विलंब होई पारे। परवर्ती खबर श्रीगुंटिचा भଳି बाहुडारे भी भिजिब राज्य पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान। घूर्णिबलय सक्रिय थिबारु राज्य रे आसंता 2 दिन जाए प्रबल वर्षा लागि रहिबो बोली अनुमान करा जाउछि। संभाव्य वर्षा को नै आज सकाळ जाए 20 जिल्ला पई येलो वार्निंग जारी करा जायथिला। श्रीगुंटिचा भଳି बाहुडा यात्रा को भी भिजाइब वर्षा, कारण घूर्णिबलय सक्रिय थिबारु राज्य रे आसंता 2 दिन जाए वर्षा लागि रहिबो बोली अनुमान करा जाउछि। जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, ढेंकानाल, जाजपुर, मयूरभंज, केन्दुझर और सुंदरगढ़ जिले में प्रबल वर्षा होई पारे। सेहीपरि बिजुली घड़घड़ी सह 30 ରୁ 40 किमी पवन बहिबा नै 12 जिला को येलो वार्निंग जारी होईछि। ए जिला गुड़िक हैला गजपति, गंजाम, नयगढ़, खोर्धा, पुरी, अनुगुल, देवगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, बरगढ़, बालेश्वर और भद्रक। बुधवार दिन उत्तर उपकूल ओडिशा जिला गुड़िकर प्रबल वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी करा जायछि। विशेषकर सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज रे प्रबल वर्षा होई पारे। परवर्ती खबर एणिकी एटीएम रु मिलिबो रोषेई गैस। जणंतु सरकार को नुआ प्लान। E20 पर भारत एबे इथानल, टीएम, रोषेई घर इंधन, स्थायी विमान इंधन और रप्तानी पाई नुआ प्लान करुछि। संपूर्ण मास्टर प्लान विषय रे जानंतु। प्रथमे निर्धारित समय पूर्व पेट्रोल जानवाहन E20 20% इथानल मिश्रण लक्ष्य हासिल करबा परे भारत सरकार एबे जैव इंधन रे एक संपूर्ण एवं गुरुत्वपूर्ण पर्याय प्रवेश करुछंती। ए पर्यंत इथानल व्यवहार रे पेट्रोल सहित मिश्रण एवं जानवाहन को इंधन करबा पर्यंत सीमित थिला। तथापि सरकार एबे इंधन टैंक व्यतीत रोषेई घर, चुली एवं विमान पर्यंत यार व्यवहार को विस्तार करबा को प्रस्तुत हेउछंती। भविष्यत रे आपण नगद उठाण एटीएम परी इथानल एटीएम देखि पारिबे, जोंठारे लोक माने सेमानकर रोषेई घरर चुली पई इथानल इंधन किणे पारिबे। आसंतु बुझिबा जे भारत रे एही नुआ इथानल मास्टर प्लान कोन एवं रोषेई घरे हठात एबे गुरुत्वपूर्ण काहेकि होई। परवर्ती खबर सीएम किसान योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। आज ही करंतु आपनकर सीएम किसान स्टेटस एक्टिव, काहेकि ना 6 तारिख रु आरंभ होला सीएम किसान रो नुआ आवेदन। शीघ्र हे सब काम सारि दियंतु, नहले पूर्व किस्ती रे 10 लाख हिताधिकारी मानकर नाम कटिथिला। सेतिरे बहुत हिताधिकारी माने 2000 टंका रु वंचित होइछंती। आगामी किस्ती जारी हेबा पूर्वरु एही 4टी काम निहाती कराई नियंतु। प्रथम रे आधार केवाईसी, द्वितीय रे निज नाम रे जमी थिबा आवश्यक, तृतीय रे बैंक अकाउंट रे डीबीटी लिंक थिबा आवश्यक, चतुर्थ रे अधिकार आधार कार्ड रे मोबाइल नंबर लिंक थिबा आवश्यक। एही योजना रे वर्ष को 2टी किस्ती रे मोट 4000 टंका दिया जाउछि। एही अवसर रे मुख्यमंत्री कहछंती 2024 रो 22 मास रे हम कृषि अभिवृद्धि हार 5.3% बढ़िछि, जोंथरे नुआखाईरा आसिबो 2000 टंका। धान उत्पादन रे ओडिशा देशर द्वितीय स्थान रे रहिछि। सठिक समय रे चाषी को आर्थिक सहायता जोगाई देबाको आमर लक्ष्य। एथि पई सरकार सीएम किसान योजना करिसंती। एही योजना रे मुख्य लक्ष्य हेउछि कृषकों को विकास
ରାଜପଥରେ ଯୋଡ଼ିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗିଗ୍ ୱାର୍କର, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍ ଇପିଏଫ୍ର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇପିଏଫ୍ଓ 3.0 ଅନୁସାରେ ଏହି ନୂଆ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ କେବଳ ଚାକିରିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ ବରଂ ଗିଗ୍ ୱାର୍କର, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୱାର୍କ, ଫ୍ରିଲାନ୍ସ ଏବଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେକ୍ଟର କର୍ମଚାରୀ ଓ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ଲାଗୁ ହୁଏ ତେବେ ଭାରତର ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିୟମିତ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପେନ୍ସନର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ଖାସ୍ କଥା ଏହା ଯେ ଏହି ଯୋଜନାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଗଦାନ ମଡେଲ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଖାତା ସମୟ ସମୟରେ ଜମା ହେଉଥିବା ଅର୍ଥ ସରକାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ନିବେଶ କରାଯିବ ଓ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁଧ ବି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନି କି ମାଗଣା ରାସନ? ଖୋଲିଲା ପୋର୍ଟାଲ। ଏମିତି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ପାଇବେ ନୂଆ କାର୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏମିତି ଆବେଦନ କଲେ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ରାସନ କାର୍ଡ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଯାହାର ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ସରକାରୀ ରାସନ ଦୋକାନରୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଗହମ ଚାଉଳ ମିଳିଥାଏ। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ଯୋଜନା ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନସ୍ଥ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ କୋଟା ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାସିକ ନିୟମିତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଚାଉଳ କୋଟା ବ୍ୟତୀତ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମାସିକ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ ମିଳିବ। ଯେକୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡ ତିଆରି ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ପୋର୍ଟାଲ ବି ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନଜ୍ୟୁମର ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ଆପଣ ମାଗଣାରେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଅନଲାଇନ ସୁବିଧା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏମ୍ସର ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାନ୍ସର ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ଆରୋଗ୍ୟ 2.0 ଆପ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ମେଡିକାଲ ଦୋକାନ ଓ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଆଇଡି ସହ ଏହାକୁ ଲିଙ୍କ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ସ୍କାନ କରି ଡିଜି ଲକରରେ ରଖିହେବ। ଏଆଇ ମୋଡରେ ଏଥିରେ ରୋଗୀର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରହିବ। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାନ୍ସର ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 121 ପ୍ରକାରର ପ୍ୟାକେଜକୁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ବଜେଟରୁ ଏହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଏମ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଯେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ ଭାରତର 10ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦିଆଯିବ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି। ଏଥର 3,17,000 ନୂଆ ଆବେଦନ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବଣ୍ଟା ହେବ ସୁଭଦ୍ରାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 2024-27 ବର୍ଷରେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ 3,17,966 ଜଣ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 82,036 ଜଣଙ୍କର ଡିବିଟି ସକ୍ରିୟ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। 28,611 ଜଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ କେୱାଇସି ହୋଇନି। ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀ ଡିବିଟି କେୱାଇସି ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ନେଇ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ତାର ଇନକ୍ୱାରି ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 82,037 ଜଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ କରିବା, 28,621 ଜଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ କେୱାଇସି ଏବଂ 3,53,059 ଜଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ସାରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ଆବେଦନ କରିଥିବେ ଏବଂ କୌଣସି କିସ୍ତି ପାଇନଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ ଏକକାଳୀନ 5ଟି କିସ୍ତିର 25,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ୍ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନକୁ ଏଆଇ ଅଡୁଆ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ହଟହଟା ଆଶାୟୀ। ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ସରକାର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇନଫରମେସନ ସିଷ୍ଟମ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ହିଁ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ସରକାର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ହିଁ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଉପକୂଳରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠି ମାଳ ମାଳ ଅଭିଯୋଗ। ଘର ଚାରିପଟେ କାନ୍ଥ ମାନେ କେଉଁଠି ଜରିପାଲ ତ କେଉଁଠି ଟଣା ଯାଉଛି ପୁରୁଣା ଲୁଗା। ସାମ୍ନାରେ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟର କାନ୍ଥ ବଦଳରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି କିଛି ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ। ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଝୁଲୁଛି ଖଣ୍ଡିଏ କପଡ଼ା। ତେବେ ଘର ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ ଯେ ମଣିଷ ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ଭାବିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ଚାହାପଡ଼ାରେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଘର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବେହୁରା। ଆବାସ ଖଣ୍ଡିଏ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନକୁ ନେହୁରା ହୋଇଥିଲେ ଶୁଣୁଛି କିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭତ୍ତା ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟରେ 18 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ମାସ ଧରି ପେନସନ ଟଙ୍କା ନ ମିଳିବାରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏନେଇ 3ଟି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ସହ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟର ପେନସନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 18 ଲକ୍ଷ ପେନସନଧାରୀ କିଛି ମାସ ହେଲା ଟଙ୍କା ପଠାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫୁଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବା ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଫୋରମ ଫର ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଏବଂ କମ୍ପେନ୍ ଫର ସର୍ଭାଇଲାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଗ୍ନିଟି ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରି ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଛଡ଼େଇପଡ଼ା ଗାଁର ସାବିତ୍ରୀ ଦୋରାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି ପେନସନ ବଣ୍ଟନ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସାବିତ୍ରୀ ଦୋରା ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କା ବିଧବା ଭତ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। 3 ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ନ ମିଳିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ଜୁନ୍ 16 ତାରିଖରେ ବିଷ ପିଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୋ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନୋ ଟେନସନ। ଏବେ ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ହେବ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍ରେ ବି ଚାଲିବ ଫୋନ୍। ୟୁପିଆଇ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ନିକଟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏପରି ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉପରେ କାମ କରୁଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ବିମାନ ଓ ଭୂତଳ ମେଟ୍ରୋରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଏହି ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତେବେ ଖରାପ ନେଟୱାର୍କ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିବା କାରଣରୁ ପେମେଣ୍ଟ ବିଫଳ ହେବାର ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି କାମ କରିବ? ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ନିୟର ଫିଲ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାର ହେବ। ଏହା ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏନ୍ଏଫ୍ସି ସପୋର୍ଟ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ପେମେଣ୍ଟ ମେସିନରେ ଟ୍ୟାପ୍ କଲେ ପେମେଣ୍ଟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନାମ ବା ନା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନା ଦୋକାନୀର ପିଓଏସ୍ ମେସିନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ। 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ ପେମେଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି କ୍ଷତି ସହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ଚାଷ ଜମି କିମ୍ବା ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଘର କିମ୍ବା ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ବି କ୍ଷତିପୂରଣ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଖାସ କରି ବଲାଙ୍ଗୀର କଟକ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଯାଇଛି। କମ୍ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ତେବେ ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର କଟକରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲାଣି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି କ୍ଷତି ସହିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ତଥ୍ୟ ରଖିବେ। କ୍ଷତିପୂରଣ ହିସାବରେ ଅନଲାଇନରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଦିଆଯିବ। ଚାଷ ଆରମ୍ଭରୁ କ୍ଷତି ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଦିଆଯିବ। ଗୋଟେ ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ଘର କି ଗୋଟେ ଲୋକ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ ବି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହନଶୀଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ 9,755.81 କୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହନୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଫଳରେ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ହେଉ କି ବନ୍ୟା ହେଉ କଟିବନି ବିଜୁଳି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହରେ ଅତ୍ୟବହ ରହିବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହନୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ 9,756 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ
विद्युत बंटन बाबद 6,000 कोटी, परिवहन बाबद 3,756 कोटी खर्च करने को योजना रही। एने साहाय्य हाथ बढ़ावा केंद्र सरकार को निर्देश दी। जातीय विपर्यय परिचालना प्राधिकरण जातीय विपर्यय परिचालना पांठि सहायता करने को अनुमोदन कर प्रसंग में 2025 डिसेम्बर 16 तारिख में शक्ति विभाग दायित्व में उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंधे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह को चिठी लिखिते। पुणी चलित वर्ष जून 16 तारिख में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी श्री शाह को चिठी लिखिं। परवर्ती खबर राज्य में 12 लाख भूत भोटर एसआईआर रे सामना को आसिला एमिति तथ्य 2002 भोटर तालिका सह 2025 तालिका मैपिंग बेले मिलूनी हे भोटर तालिका 58,36,341 जन लोकंकु कराजिबो नोटिस 2026 जुलाई 5 रु 2026 अगस्त 4 पर्यंत दाबी और आपत्ति दाखल समय सीमा रही। वर्तमान सुधा राज्य में अछंती 12 लाख भूत भोटर 2002 भोटर तालिका सह 2025 तालिका मैपिंग बेले मिलूनी भोटर तालिका जुलाई 5 रु सेप्टेम्बर 2 तारिख पर्यंत नोटिस पर्याय और दाबी और आपत्तिर समाधान एवं 2026 जुलाई 5 रु 2026 अगस्त 4 पर्यंत दाबी और आपत्ति दाखल समय सीमा रही। 58,36,341 जन लोकंकु कराजिबो नोटिस 46 लाख लोकंकर माइन रे मिस्टेक रही। सेमानंकु नोटिस हेबो सेप्टेम्बर 6 तारिख रे चूड़ांत भोटर तालिका प्रकाश पाइबो। सेमानंकु नोटिस हेबो 12 लाख लोक जहाँकर कोनोसी तथ्य मिलू नाही सेमानंकु मध्य नोटिस कराजिबो। नोटिस पाइबा परे आवश्यक कागज पत्र देई निज ना पंजीकरण करि परिबे। परवर्ती खबर पंचायत और पौर निर्वाचन पाई बड़ तैयारी अक्टोबर रु बड़ सर्वे आसंता पंचायत और पौर भोट पूर्व त्रुटि शून्य भोटर लिस्ट प्रस्तुति लगी हेबो डोर टू डोर सर्वे एत सहित डुप्लिकेट भोटर को जगिब डी डुप्लिकेशन टूल। उभय निर्वाचन प्रस्तुति पाई सबु जिलापाल मानक सह भिसी रे आलोचना करिसंती राज्य निर्वाचन आयोग। 1994 मसीहा पर प्रथम थर पर राज्य में हेब डोर टू डोर सर्वे। यापर प्रकाश पाइब चूड़ांत भोटर लिस्ट आसंता एप्रिल किंबा मे पाखापाखि हेब पंचायत और पौर निर्वाचन। एथिपाई जिलापालଙ୍କ सह भिसी जरिया आलोचना करिसंती राज्य निर्वाचन कमिशनर। बैठक में पंचायत और पौर निर्वाचन पाई प्रस्तुत हेबाकु थिबा भोटर तालिका निर्वाचनी प्रक्रिया प्रशासनिक प्रस्तुति एवं लॉजिस्टिक व्यवस्था उपरे विस्तृत आलोचना होईछि। एसआईआर सर्वा परे राज्य में भोटर तालिका प्रस्तुति हेबो। डोर टू डोर सर्वे सारी फेब्रुआरी सुधा पंचायत और पौर निर्वाचन नहीं प्रकाश पाइब चूड़ांत भोटर तालिका। निर्वाचन नहीं मार्च रे विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा परे एप्रिल किंबा मे मासरे उभय निर्वाचन होई पारे बोली सूचना दैछंती राज्य निर्वाचन आयोगक सचिव। परवर्ती खबर राज्य राजनीति रे हट चमट धर्मेन्द्रंकर इस्तफा दाबी कले नवीन। नुआ दिल्ली गस्त समय नवीन पट्टनायक विजु जनता दल बीजेडी समस्त सांसद मानक सह एक गुरुत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक करथिले। दिल्ली स्थित बासभवन में बसिथिबा एही बैठक में राज्य में सांप्रतिक राजनैतिक परिस्थिति आगामी संसदीय रणनीति एवं विभिन्न जातीय तथा संसदीय प्रसंग गुड़िक उपरे विस्तृत आलोचना करा जायछि। ओडिशा तथा जातीय राजनीति में एक स्पष्ट होइछि बड़ धरणर हटचमट। पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक सीधासलख केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानकर इस्तफा दाबी करिसंती। शिक्षा मंत्रालय अधीन रे होइतिबा विभिन्न अनियमिततार केंद्र मंत्री सीधासलख जड़ित थिबा दर्शाइछंती। नवीन धर्मेन्द्र प्रधान को तुरंत निज पदवी को इस्तफा देवा उचित बोली विरोधी दल नेता दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसंती। परवर्ती खबर एणिकी बिना टिकेट रे यात्रा पड़िबो महंगा गणिबाकु एबो 2 गुणा जरिमाना। भारत रे एबे ट्रेन यात्रा रे नियम बदलिबाकु जाउछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूଙ୍କ मंजूरी पर जनविश्वास एक्ट 2026 लागू होइछि। एणिकी बिना टिकेट रे बुलिबा गंडगोल करबा किंबा रेलवाई रो नियम भांगिले बहुत कड़ा जरिमाना गणिबाकु पड़िबो। सरकारी गेजेट रे प्रकाश पाइथिबा एही नुआ आईन को 1999 मसीहा पुराना रेलवाई एक्ट रे एक बड़ सुधार बोली कहा जायछि। नुआ नियम अनुसार जदि केही बिना टिकेट रे यात्रा करंती किंबा कम दूरतार टिकेट काटी अधिक बाट जाती तेबे तांको पूर्व भली 250 टंका बदल रे सीधासलख 2 गुणा अर्थात 500 टंका जरिमाना देबाकू हेबो। अन्य कहा टिकेट रे यात्रा कले भी एही नियम लागिबो। सेहिपरि ट्रेन किंबा स्टेशन रे बिना अनुमति रे जिनिस बिक्री कले भिक मागिले 2000 टंका पर्यंत फाइन लागिबो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ବଢ଼ାଇଲା ଚାଷୀଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମହଙ୍ଗା ହେବ କି ଡାଲି ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସେତେ ପ୍ରଭାବଶୀଳ ହୋଇ ରହିପାରି ନାହିଁ ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। 2024 ଜୁନ୍ 1ରୁ 20 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା 23% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ଷା ସ୍ତର ହାରାହାରି 33% କମ୍ ଥିଲା। ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ଖରିଫ ଫସଲ ବୁଣାବୁଣିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ 17 ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ଖରିଫ ଫସଲ ବୁଣାବୁଣି ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 42.28 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର କମ୍ ରହିଥିଲା। ଏବେ ଆଗାମୀ ମାସର କୃଷି ଉତ୍ପାଦନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ IMD ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ 20 ଜୁଲାଇ 2024 ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଳନାରେ 23% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳୁଥିବା ସବୁ ମାଫିଆଙ୍କୁ ମିଳିବ କଠୋର ଦଣ୍ଡ କହିଲେ PM ମୋଦି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ NDA ସଂସଦୀୟ ଦଳର ବୈଠକ ମଙ୍ଗଳ ମିଳନରେ କହିଲେ ମୋଦି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳୁଥିବା ଦୋଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କଠୋର ଦଣ୍ଡ। ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ କୌଣସି ଆକ୍ଷେପ ବୁଝାମଣା ହେବ ନାହିଁ। ପେପର ଲିକ୍ ରୋକିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କୌଣସି ବି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏଥିସହିତ ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଉଥିବା ଅନିୟମିତତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ନୂଆ ଓ କଠୋର ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି।